بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا تو بہت زیادہ گرمی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق، اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ کمر تک، کچھ کندھوں تک اور کچھ سر تک، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی یہ حالت ہوگی جیسے پوری دیگ پانی کی بھر کے اس میں ایک چاول ڈال دیا جائے، تو اس شخص کی اور اس کے پسینے کی یہ مثال ہوگی۔ اس دن شدید گرمی ہوگی اور ہر بندہ پریشان ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا۔ میں نے آپ کو انہی لوگوں کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ لوگ کون ہوں گے۔ ان لوگوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر فرمایا جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے وہ شخص ہوگا، آپ نے فرمایا امام عادل، عادل حکمران جو ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس میں حکمران جو ہے صرف ملک کا ہی نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بھی شخص جو اپنی فیملی کا بڑا ہے، جس کے پاس پورے گھر کا ہولڈ ہے، تو اس کے یا کسی ادارے کا پرنسپل لگا لو یا کسی ادارے کا بڑا ہے، وہاں کا حکمران ہے، تو اگر وہ عدل کے ساتھ چلے گا تو وہ اللہ کے کرم سے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے، فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد میں اٹکا رہے، یعنی نماز جو ہے ایک تو اس کی پابندی کی جائے کہ وہ نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھے، دوسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس کو انتظار رہے اور اس کا دل مسجد میں لگے۔ تیسرا وہ شخص ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ جوانی میں عبادت جو ہے وہ انسان کو اس مرتبے تک پہنچا دیتی ہے کہ اللہ کے ان خاص بندوں میں انسان شمار ہو جاتا ہے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کیونکہ جوانی میں بڑے کام ہوتے ہیں، پڑھائیاں کرنی اور بڑے بزنس کرنے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو ان سارے کاموں میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالا جائے تو پھر اس کا بہت زیادہ درجہ ملتا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں الحب للہ والبغض للہ، جو محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے اور کسی کے ساتھ اگر بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے، یہ شخص بھی جو ہے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 5ویں پاری ہے اس شخص کی، ورجل طاعته امرأة ذات حسب وجمال، ایک حدیث میں ذات حسب وجمال ہے، ایک حدیث میں ذات منصب وجمال ہے کہ کوئی عورت حسب نسب والی، خوبصورت اور بڑے پیسے والی ہے، وہ آپ کو اگر برائی کی طرف بلاتی ہے، وقال انی اخاف اللہ، اور آگے سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ اگر برائی کروں گا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ کے خوف سے اگر کوئی مرد جو ہے کسی خوبصورت عورت کی دعوت کو اللہ کے خوف سے ٹھکرا دیتا ہے، یا کوئی عورت جو ہے وہ اللہ کے خوف سے کسی مرد کی برائی کی دعوت ٹھکرا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مرد اور عورت کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔
छठा वो शख्स होगा, आपने फरमाया वराजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, कि कोई शख्स है, कोई ऐसा शख्स जो सदका करे, इस तरीके से सदका करे फ़अख़फ़ाहा, फिर उसको छुपा ले, ऐसे उसको छुपाए हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनी, कि दाएं हाथ वाले को ये ना पता चले कि बाएं हाथ वाले को बाएं हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। यानी कि अल्लाह की राह में सदका खैरात करके, किसी गरीब की या रिश्तेदार की मदद करके, अल्लाह ताला की राह में खर्च करके, फिर उस अमल की रियाकारी ना की जाए, उसमें दिखावा ना हो, और छुप के अल्लाह ताला की राह में देने को अल्लाह ताला ने बड़ा पसंद फरमाया है। देखें कैसे फरमाया कि बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने अल्लाह की राह में क्या दिया है, इतना छुप के सदका किया जाए, तो ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसा शख्स जो है इतना छुप के सदका करने वाला, अल्लाह ताला कल जब कोई साया नहीं होगा हशर के मैदान में, तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साथ उस शख्स को अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। फिर फरमाया वराजुलुन ज़ाकर अल्लाह ख़ालिया, वो शख्स जिसने अल्लाह का जिक्र किया तन्हाई में और वो रो पड़ा। तन्हाई में जिक्र करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें रियाकारी और दिखावा नहीं होता। और फिर तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करते हुए, अगर अल्लाह ताला रोना नसीब फरमा दे तो वो शख्स जो है बड़ा किस्मत वाला है, और कल हशर के दिन पता चलेगा कि कितनी अल्लाह ने उसको शान दे दी उसके रोने की वजह से, कि हर बंदा परेशान है और किसी के पास कोई जगह नहीं है जहां वो अपना सर छुपा सके, तो अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उन लोगों को नसीब फरमाएगा। तो तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसको याद किया जाए, अपने गुनाहों पर पछताया जाए और अल्लाह से माफी मांगी जाए, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप सब बहन भाइयों को ये हदीस बताने का मकसद ये है कि हम देखें कि जिन 7 लोगों का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन लोगों को अर्श का साया नसीब होगा, क्या उनमें हमारा शुमार है कि नहीं? वो आदतें, वो चीज़ें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए कि अगर आप में मौजूद होंगी तो आप कल हशर के दिन परेशान नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपको अर्श का साया नसीब फरमाएगा। हमें वो आदतें अपनानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए वो अमल हम भी करें, और कल जब हशर का दिन होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब कोई शख्स किसी के काम नहीं आएगा, यहाँ तक कि औलाद वालिदैन के, वालिदैन औलाद के, बहन भाई दोस्त, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस वक्त उन सख्तियों के दिन में, उन मुश्किलों के दिन में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अपनी रहमत के साथ, अपने करम के साथ अल्लाह ताला उन खास बंदों में हम सबका शुमार कर दे जिनको अर्श का साया नसीब होगा। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है, उस दिन हर किसी को अर्श का साया नहीं मिलेगा, ये खास लोग ही होंगे जिनको अर्श का साया मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए तो ये जो लिस्ट रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए, हम लोग भी ऐसे अमल करें कि इस लिस्ट में हमारा भी शुमार हो जाए, और अल्लाह ताला हमें आखिरत में अपनी रहमतों में रखे और अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये हदीस, मेरे नबी की बात, इसको आगे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे साथ साथ बाकियों का भी भला हो सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।